नाम गुरजीत कौर, पिंड ताड़गढ़। सिस्टर जी की गवाही की इन्हां बेटा पहला बहुत इन्हां दे बेटे दे नलां दे विच बहुत तेज़ दर्द हो रही सी। 2 दिन एक हफ्ता पहलां दी गल है कि दर्द जड़ी बच्चे दे लक दे विचों निकल के और नलां दे विच जांदी सी और सीधी थल्ले लत्तां तक पूरी बॉडी जड़ी जकड़ी हुई सी। दर्द बहुत तेज़ 2 दिन तक बेटा इन्हां दा दर्द दे नाल ना तां उठ सकदा सी और ना ही चलिया जांदा सी। ये डॉक्टर दे कोल लैके गए और डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। इन्हां कहा कोई गल नहीं, तुसीं सानूं दवाई दो, अं अल्ट्रासाउंड जड़ा नहीं करवाना ना। दवाई लैके घर आके आप विशा रह के लगातार प्रार्थना की और दर्द नूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच डांटिया और दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा प्रभु जी ने इन्हां दे बेटे नूं प्रॉब्लम तो आज़ाद किया। दर्द लक की दर्द, लत्तां की दर्द, नलां की दर्द जड़ी जादे ना प्रेयर की उस वक्त प्रभु के द्वारा वचना के द्वारा इन्हां दे बेटे नूं प्रभु जी ने छू के आज़ाद किया। इस महान कृपा वास्ते अपने प्रभु जी और प्रभु जी के दासां दा दिल तो धन्नवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करांगे। आमीन। दूसरी गवाही इन्हां दी अपनी है कि पिछले बुधवार इन्हां काम तो छुट्टी की सी कि मैं चर्च जाना, पर दुष्ट आत्मा ने इन्हां दे जीवन च अटैक किया। ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, चर्च नहीं आ पाए। इन्हां दी बेटी चर्च आई, उन्हें आके प्रभु के दासां कोलों वड्डे संतां जी कोलों प्रार्थना करवाई और उस दिन दे ही प्रभु ने इन्हां नूं उस प्रॉब्लम तो आज़ाद किया। इस महान कृपा वास्ते उस दिन दे बिल्कुल ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने काम ते जा रहे। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्नवाद करते। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करांगे। आमीन। तीसरी गवाही इन्हां दे जीवन की है कि इन्हां दा बेटा वड्डा वो इन्हां नूं घर विच बहुत बुरा बोलदा सी, दोनों माँ बेटी नूं, और बहुत सारियां गालां भी कढ़दा सी। प्रभु दे दास और दासी इन्हां दे घरे गए, इन्हां प्रार्थना करवाई और प्रभु दे दासां ने उस बच्चे दे जीवन च उस बुरा बोलण वाली शक्ति नूं डांटिया। उस दिन दा ही बच्चा उस प्रॉब्लम तो आज़ाद है, ना तो उस दिन दा घर विच गालां कढ़दा और ना ही इन्हां नूं बुरे लफ्ज़ बोलदा। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्नवाद करदे। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आमीन। प्रभु जी सिस्टर का नाम रोजी, पिंड नाग कलां। सिस्टर जी की गवाही की 1 हफ्ता पहला इन्हां दे पैरां दे विच बहुत सारे जख्म हो गए सी, छाले बन गए सी। इन्हां नूं डर सी कि किते भौरियां ना बन जाण। ये लगातार प्रार्थना करते रहे और प्रभु के दासां कोलों प्रार्थना करवाई, वचन पढ़ते रहे और ऑयल लगाते रहे ब्लैस। और प्रभु जी ने उन्होंने छालियां की प्रॉब्लम तो पैरों तो जो इन्हों को जुत्ती भी नहीं सी पाई जाती, बहुत ज़्यादा दर्द करते सी, उन्होंने तो इन्हों प्रभु के दासां के द्वारा छुटकारा दिता। इस महान कृपा वास्ते अपने प्रभु जी और प्रभु जी के दासां का दिल तो धन्नवाद करते। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आमीन। दर्शन है ना, तो अपने दर्शन की गवाही दे जिस तरीके पुराने दिन गाइड किया दोबारा। हाँ, सिस्टम नहीं लिखोड़ी, सिस्टम नहीं देगी। प्रभु जी सिस्टर का नाम मोना, पिंड उमरपुरा। सिस्टर जी की गवाही की सवेरे अज 4 बजे इन्हों की वक्की में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रही सी। इन्होंने प्रभु की दासी ने उठाया, उन्होंने प्रभु के दासां नूं कहा, उन्होंने उठ के ले हैंड प्रार्थना की, वचन पढ़े, ब्लैस ऑयल लगाया। जब ब्लैस ऑयल लगाया तो सिस्टर नूं उल्टियाँ आईयां और उल्टियाँ राई इन्हों के जीवन चो दुष्ट आत्मा जड़ा निकलिया। और उस वक्त प्रभु जी ने इन्हां दासां के द्वारा वचनां के द्वारा इन्हों वक्की की दर्द तो आज़ाद किया। हुण सिस्टर जी बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्नवाद करते। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आमीन। प्रभु जी सिस्टर का नाम ममता, पिंड नाग कलां। सिस्टर जी की गवाही की 2 हफ्ते पहला इन्हां दे जीवन साथी जिस जगह ते काम करते सी, काम छुट चुका सी और ये लगातार प्रार्थना करते रहे और प्रभु के दासां कोलों भी प्रार्थना करवाते रहे कि मेरे जीवन साथी नूं नवां काम मिल जाए। अज ही प्रभु की महान कृपा इस सवेरे इन्हां दासां दे द्वारा वचनां दे द्वारा प्रभु जी ने सिस्टर के जीवन साथी नूं नवें काम दे नाल ब्लैस किया है। हुण अज अपने काम ते गए। इस महान कृपा वास्ते अपने दासां दा और अपने प्रभु जी दा दिल तो धन्नवाद करते। सब भैन भाई जोरदार तारीफ करेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰਸ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਰੀਨਾ ਵਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛੋਟੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀਸਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦਾ। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू उन्ना प्यार किसी ने मैनू, बस प्रभु का प्यार तेनों लैके आ गया भैन। और 10 महीने च मैं 2 मिनट लवांगा। 10वें महीने च जिहड़ा आपां क्रूसड कर रहे हैं वड्डे ग्राउंड दे विच आप आउणा, अपने रिश्तेदारां नूं भी लैके आउणा वा और ज़बरदस्त सिस्टर शमा की पूरी टीम उदन धमाके कड्डेगी पूरी। और वेखो ये सारे भैन भरा फिर तो कट्टे और ये सारी प्लैन जिन्हें खेडी आ पर वो शर्मिंदा रहा। अपनी पूरी टीम नूं मैं गाइड करांगा, होर भी प्रभु करेगा। वीरवार च ही बैठांगे प्रेयर ते वो च सारी प्लैनिंग प्रभु दा आत्मा दसेगा जी की करना और शैतान भजेगा दौड़ेगा पूरा। हाँ जी नैक्सट हाँ जी। और फिर उस तो बाद विच मैं इस तरह डैडी नाल गल कीती, फोन किया, मैं कि इस तरह मैनूं डैडी दर्शन होया तो डैडी मैनूं कहण लगे कि तुहाडी तो बेटा प्रोफैसी हुंदी रहिंदी आ, तुसीं तां अपनी मर्जी नाल ही हटे जे, कुछ नहीं इदां दा। और फिर मैं प्रार्थना में किया कि हाँ मैं जाऊँगी प्रभु जी। मैं रो रो के प्रार्थना की प्रभु के अगे और मैं प्रभु तो माफ़ी मंगी कि मेरा मन अशांत क्यों वा। सब कुछ प्रभु ने मेरे घर में मैंने बेटा ब्लैस किया, अच्छा जीवन साथी सब कुछ वधिया चल रहा, पर फिर भी अशांत ही मेरा मन, पता नहीं क्यों। और फिर उस तो बाद मैं बुधवार जो इस जगह पर आई और सेम दर्शन मेरा उदा ही पूरा होया कि सिस्टर रीना और अनु मैनू मिलियाँ और उपर जब मैं संतान गया सिस्टर शमा नूं मेरा माइक दो और ये मेरा दर्शन मैं प्रभु के वालों सी। और अज मैं जीसस मिनिस्ट्री के वाके बहुत ज़्यादा खुश हाँ। मैं धन्यवाद करती हाँ खुदा ने उस दी हुई शांति के वास्ते। बस इन्नी मेरे जीवन की गवाही है। सारिਆਂ ਨੂੰ जन सीखी एक लॉस करो, एक लॉसमेंट करो, एक लॉसमेंट तुसी बोलो कैमरे दे विच कि जे किसी नूं लगदा कि तुहानूं प्रभु गाइड करदा कि तुसीं चर्च विच आ जाओ, साडे दास तुहाडे नाल नाराज़ नहीं आ, असीं किसी नाल नाराज़ नहीं आ, साडी फैमिली आ, मोस्ट वेलकम, साडे दरवाजे खुले। कोई मत सोचे कि चल गए आ मतलब संत सानू की बोलणगे, ये बोल तो थोड़ा जा कि किस मैनू ब्रदर ने कुछ नहीं आख्या, कहना भी की क्योंकि ये तो खुद जो प्रभु मैनू रोज़ दिखाते हुण भी देखण आ और A to Z सब तो ज़्यादा यदी प्रोफैसी मेरे गाड़ी आउंदी। ताई मैं क्या मैं तेनों लै देगा च मिलांगा, कुछ चीज़ां जिहड़ियां मैं कैमरे च नहीं बोल सकता क्योंकि सारिਆਂ ਦਾ दिमाग क्यों प्रभु ने बाद च बोलिया कि सारे स्पिरिचुअल नहीं आ, ये एक संसारिक ने कही उन्हें संसार वाले बने खिंच के लै जाना। पर तां ही प्रभु ने पहला करंथियां 2 को दिता कि उन्होंने पढ़ो कि ये गल्लां जिहड़ी आत्मिक रीति दे नाल साडी समझ सकते हैं, पर सारे लोग ये गल्लां नहीं समझ सकते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस मैं यही कहना चाहनी, मेरे मन 1% भी ये नहीं सीगा कि संत मेरे नाल नाराज़, मैंने पता सी मैं जाऊँगी खुश होणगे क्योंकि मैंने पता सी प्रभु दा आत्मा मैनू दसदा ही कि तेरा ब्रदर तेरे वास्ते रो रो के प्रार्थना करदा वा। और ये गल मैं संतां ने खुद उधर पूरी कलीसिया के सामने दसी और सारे ने बहुत ज़्यादा प्यार दे नाल मेरा बड़ा वार्मथ वेलकम किया इस जगह पर और मैं प्रभु का बहुत धन्नवाद करदी हाँ। मैं सचमुच मैं छोटे संतां नूं बहुत मिस करदी हुंदी सी, जदों मैं प्रेयर भी करदी सी मैनूं भी प्रभु दा आत्मा इदां दसदा। यस यस हाँ जी। और प्रभु दा आत्मा भी कहंदा सी तेरा ब्रदर तेरे वास्ते रो रो के प्रार्थना करदा वा। तो कुछ गल्लां चलो सॉरी मैं तुहानूं नहीं दसना चाहती, कुछ साडे अपने फैमिली मैटर सी और पर हुण मेरे मन च मैं खुदा दे अगे अपने आप नंबर कर चुकी। मैं नहीं प्रभु मैनूं नंबर आत्मा इदां दा आत्मा दो कि मेरे मूँह ते भी कोई मैनूं गालां कड्डे ते मैनूं जवाब ना देवां। और प्रभु ने सब तो पहला यही ऑप्शन मेरे अगे रखी कि चल जीसस मिनिस्ट्री में जाके वर्शिप करा। मैं कहा प्रभु तुहाडी मर्जी है, मैं जरूर जाऊँगी उस जगह पर और इस करके मैं इस जगह पर फिर चर्च आना शुरू किया और मैं खुदा दा धन्नवाद करदी। उस दिन तो मेरे मन च बहुत ज़्यादा शांति, मैं बहुत खुश हाँ
ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੀ ਆ? ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। हालेलुया। आज अपना दोंदा के भजन महिमा तेरी गाएं हम। और बड़े दिन पहले मैंने प्रभु दे आत्मा ने बोलिया कि मैं तेनू ते तेरी सिस्टर नू दोनों स्टेज ते खड़ा करके भजन गावांगा। मेरी विच कैमरे दी ऐं दी फोटो ना लै, मेरी ऊपर मैं दी ऊपरों दी बोलांगा। हालेलुया। देखो मेरे जी साथियों, मेरी भाई है, बिल्कुल सही गल है। जिस तरह साडी भैन दस रही सी, ये बिल्कुल इदां ही, क्योंकि वेखो मैं कली भैन दी गल नहीं करदा, जिन्ने भी मेरे भैन भरा हटे आ, मैं एक प्रेयर करना, प्रभु जिथे गए हो वापस आ जान। क्योंकि मैनू पता शैतान ने नठाया वा, प्रभु ने उन्होंने कढ़िया नहीं आ। ये चर्च हो जिन्हों कोई भी छड्ड नहीं सकता। ओए मेरी गल सुनो, मैं सही गल जो मैं प्रेयर करता ना, एक दिन मैं एक सुपना वेख्या जिदा ये गाउन डी महिमा तेरी गाए हम, तो मेरा रोन निकल गया। मैं कहा दोवें इकट्ठे बोलते हैं, ही इकट्ठी वर्शिप कराते हैं, मेरी भैन जिन्हें भी काम करते हैं ही इकट्ठे करते हैं, कैमरे लियाने, लैपटॉप जो भी लिया, चल क्षमा आप लैके गए, पुछ लो जी मोटरसाइकिल जो लैके आए अं इकट्ठे लैके आए। क्योंकि साढ़े भैन, मेरी भैन वड्डी भी बेटी आ, ये भी मेरे द्वारा खुदा ने इन्हूं ब्लैस किया वा। ਇਹਦੀ बड़ी वड्डी टेस्टिमनी, ਇਹਨੇ कभी टेस्टिमनी नहीं दी इत्थे आण के। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਇਹ प्रभु ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਮੇ ਮਿਲੇ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਨ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਦੋਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਵਾਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ, ਆਮੀਨ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਟਿਕੀ ਆ। आमीन। कभी शक नहीं करना। और भैन की प्रोफैसी हो रही, मैंने मैं घर देन जा रहा, मैनू पता उन्हें बोलता तो की करता उन्हें। जो मैं शक करूँ ना इदा की जे तो समझ लो मैनू मेरे कन्ना से ठोकनियाँ प्रभु ने भी तू कौन होना शक करने वाला। ये सिस्टर तुहाडे सामने खलोती है। सोहरा साहब ने भी बड़ियां गल्लां कीतियां, ओपू ते मगर लग गई तू ऐ कर। चलो वो स्पिरिचुअल नहीं बंदा, मैं उसका गुस्सा नहीं करता, चलो उन्हें जो भी बोलिया जिदा भी आ। पर अज वेखो भैन नूं पुछ लो, उस दास के द्वारा बोलिया, इनू खुदा ने सेवकाई किन्नी दी है। ये घर नूं रैंक तो राजा प्रभु ने बनाया, अपने दास के द्वारा चुनिया। मैं तुहानूं इहो गल दसनी चाहुंदा, कोई बंदा इत्थे शक ना करे भी इत्थे बोलिया तो होना नहीं है, सब कुछ हुंदा, पर सिर्फ लोगों को समा नहीं है, लोग आ नहीं सकते। आ किन्ने आ संडे च भी किन्ने कुछ नहीं, इन्नी लोगों की रूटीन जिहड़ी प्रभु तो घट चुकी आ। पर कारण की आ, वो मर्जी कि पूरी करन डे आ, तो एक दिन फसना भी आ, फिर सानू फिर कहना होना बचाओ। मेरे भैन भराओ, बाइबल च कूच 23:25 नूं हमेशा याद रखना। बाइबल च लिखा तुसीं यहोवा अपने प्रभु की बंदगी करनी, भावें बीमार जे, भावें टाईफाइड, भावें कुछ भी है, चर्च आना बंद नहीं करना, फिर तुसीं जी सकते। ये सिस्टर की गवाही सी, खुदा ने वेखो नूं ब्लैस किया। और मेरी भैन वापस आ गई, एक सिस्टर मेरी होर वापस आई आ, चारे इकट्ठियां हो गई, चारे इकट्ठियां हो गई। प्रभु जी कह रहे कि होर भी जेड़े मैं तेन दिखाए आ, वो भी तेन मैं देते आ, देख तेरी अखां दे सामने होएगा। पर तू अज निराश आ रे, मैं निराश हाँ कि तू जो चर्च वाल वे ना तो तेरा मन टुट जाता कि प्रभु ये की हो रहा, मैं इन्ना ना करदा वां, इन्हां को सिर्फ चर्च आउण वास्ते टाइम नहीं। प्रभु करके वेख, उस समा आवेगा जो इन्हां विच लोग भी तेरे नाल नाराज़ रहणगे कि सानू मिलदा नहीं है, साडे घर नहीं आउंदा। प्रभु करके एक समा आ रहा ਜਦੋਂ तू किसी दे कोल नहीं जाएगा। ये मेरी प्रोफेसी आ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕੀ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਹਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਨਿਕਲ ਜਾ, ਚੱਲ ਜਾ, ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ, ਰੀਨਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਅਲਫ ਨੰਗੀ ਆਤਮੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਅਲਫ ਨੰਗੀਆਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਵਚਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲੀ ਤੀ ਚੰਗਾਈ ਲਈ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਚਨ ਲਈ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨਸ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵਾ, ਹਟ ਜਾਓ, ਨਾ ਆਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜੇ, ਕੁੜੀ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਨੌ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਸ਼ਪੈਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, 4 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ, 8 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ, 32 ਲੱਖ ਹੋ ਜੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਸੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਲਾਓ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਦੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੱਠਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਤਾੜੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਹੀ, ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ, ਆਹ ਬੈੱਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਐਨੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਦੱਸੋ ਵੀ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਾਰੋਗੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਕਦੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕੇਸ ਲੱਭ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰੋਗੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆ,
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਤਾ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਦਾਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੇ ਮਾफ़ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੂਹਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਬਦਲਦੇ ਕੀ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਗਗਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗਗਨ ਦੀ ਮਿਸਿਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਣਾ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸਮਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਣਵਈਆ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਗਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗਗਨ ਤੂੰ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਓਇਲ ਲਾਉਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਨਾਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ 91 ਜਮੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਗਗਨ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਵੇ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਗਗਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜੀ ਜਾਣ ਡਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 91 ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ 91 ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਦੱਸੇ, ਨਾਲ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਗਗਨ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ। ਤੇ ਘਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ 2-3 ਚਾਂਸ ਕੀਤੇ, 2-3 ਨੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਗਨ ਲਈ ਲੱਡੂ ਲੈ ਆਈ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਲੱਡੂ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਡਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਇਹ ਲੱਡੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਲੱਡੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੂੰ ਗਰਲੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰਲੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਲੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਇਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਗਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਲ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੋਠੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਹ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨੀ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 91 ਜਮੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕੀਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਗਨ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਗਗਨ ਵੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹਟੇ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਪਰ ਗਗਨ ਫਿਰ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਫਿਰ ਉਂਝ ਰਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ।
ਕਾਕਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ। ਗਗਨ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਗਗਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਾਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਖਿੜਕੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹਰੀਆਂ। ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਜਾਵਾ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਟੈਸਟ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, 3-4 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਟਾਈਫਾਈਡ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭੈਣ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰੋਗੇ, ਮਾफ़ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।